Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. හොඳයි. එහෙනම් සාකච්ඡාවට ආරම්භ කිරීම සඳහා සුදුසු මාතෘකාවක් යෝජනාවක් ප්‍රකාශයක් කරන්න කියලා මම සභාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අපි ඉස්සෙල්ලම යනවා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය මොන හරි තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. Can you hear me? Hello, can you hear me? So yesterday you gave a good explanation. Can you hear me? Can everyone hear me? No, sorry, Chatu, we can't hear you. Thank you. Yeah. Oh, make a ring. Can you chat and tell us off करना. Hello, can you hear me? That green part. Can you hear me? Sorry, your voice was not very clear to us, but I did hear little. Yesterday you had a good explanation to your Hansha about I'll just speak loudly about this. So yesterday you had a good explanation to Yahansha about disappearance of the body while sitting. And so you mentioned you have the body and mind very close, and then the body fades away and you're left with the mind. Can you hear what I'm saying? Yeah, okay. So that was while sitting. I guess my question is, I guess similar thing happens or can happen while walking. But I think in that instance, you've given a couple of explanations, but one of them was when mind comes to the body, or let's say drunken walking happens. Is there a difference between that and the sitting, or are they the same thing, or that's my question. I hope everyone can hear me now. Nadana, can you hear me? Yeah, we can hear you. All right, thank you. Were you able to hear the question earlier as well?
Yeah, I heard the question. Can you repeat the question just to clarify? No, were you able to hear Chatura's question? Yeah, I did hear it. Yeah. Okay, right. Okay, if I give a little bit of a background, there was a girl who was practicing with Chatu the other day, and she was a bit shocked because she had an experience. The experience was she felt that she was losing her body. And then in brief, what I told was when you keep on practicing, you take the body as the focal point. But when your practice improves, your perception of the body fades away, and then you feel that body is not there. So what I told her was, you move from the materiality to mentality, and then you don't perceive your body anymore. And then Chatu's question is, he's creating trouble for himself by based on the answer. Whether the same thing can happen while walking, because that girl experienced the situation while sitting, and it can happen while walking as well. As you said, it is that then only this drunken walking or walking without any control over walking is happening. So that is when you lose perception of walking, when the mind is with the body and the mind no longer recognizes the body, but there is something moving and it moves the way it wants to move. Is that the question you ask, or is it a bit different? Yeah, I guess like it's mind comes to the body, but it's not really like the body disappears. That's why I just wanted to make sure like I understood it correctly. Yeah, it's the same thing that happens in both two different scenarios, but the same thing is happening. What happens is you get more and more concentrated into your body. When your mind is in the body, you can't see the body. Let me put it this way. When you go somewhere, suppose you're going home. When you go home, from the driveway, you can see the house, right? But if you go inside, you can't see the house. So it's like that. So when you really take your mind to the body, and in our existence, the mentality is much more than the physicality. So you're more open to your mentality. As a result, you are in the mind, although your mind is in the body, right? And so therefore, you see more that there is no body, because the mental functions are much faster and you are with the mental function, right? The same thing is happening that while sitting, it is easy to perceive because there are no movements. But while walking, the same thing is happening. But you can't really see that because you are going to walk. And sometimes, for some people, the walking stops because they can't move their body. Right? So it's the same thing, two different scenarios. And if I add a bit more, this is the reason why we have the two techniques. You have got to be mindful while doing something. And at the same time, you will have to develop that skill. So to develop the skill, we take sitting practice, and to use that skill while doing something without falling into trouble, you use walking.
right? So your mental process is efficiently used when you master your walking without stopping and even without going like a drunken person, right? You come to the middle point. Does it make sense? Vaguely? All right. Resting forget. Okay. Okay, thank you. Okay. Right. Okay, there's another question. Okay, you can pass that photo. Teruwan saranai. Okay. Okay. ගත් එහෙනම් සිතුවිලි එනවා ඒවත් එක්ක තරග කරන්න ගියේ නෑ ඒක එහෙමම තියෙනවා නමුත් ටිකටම සිතුවිලි තමයි තියෙන්නේ සිතුවිලි කිව්වට ඒවා සාමාන්‍ය දේවල් නෙවෙයි ඒවා කියන්න දන්නේ නෑ මොනවා හරි තියෙනවා නමුත් ඔහොම ගිහිල්ලා ඒවත් එක්ක ෆයිට් නොකර එහෙම වුණාට පස්සේ ඒ වුණාට ඒවා කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ ඒ වුණාට මගේ හිතෙන් මම ඇතුලේ තර්ක කරනවා වගේ විතර්ක කිව්වොත් ඒ වගේ දෙයක් මම මගේ පාටකින් කරනවා මට පේනවා ඒවා ඇවිල්ලා මාත් සිතුවිල්ලක් ගැන නෙවෙයි ධර්මය ගැන වගේ නිකන් එහෙම කරොත් හොඳයි එහෙම කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ මොනවාද කියලා ඒ දෙපැත්ත මගේ පැත්තකින් කරන එක මට හොඳට පේනවා ඒක තමයි මුළු එකම පිළ වෙලා තියෙන්නේ ඒක මම කියන්න කැමතියි සමාවෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට හරි සමාවෙන් ඕන එහෙම හිතුවිලි ඇවිල්ලා ඒ හිතුවිලි එක්ක අපි තරඟ කරන්නේ නැතුව ගියාට පස්සේ සිද්ධ වෙන්නේ හිතුවිලි වල අපි තව මට්ටමකට යනවා ඒ යන මට්ටමේදී එන හිතුවිලි අපිව අල්ලන්න හදන හිතුවිලි එහෙම නැත්නම් අල්ලගන්න පුළුවන් හිතුවිලි ඒවා තමයි මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ එක්ක ධර්මය ගැන එහෙම නැත්නම් සතිය ගැන එහෙම නැත්නම් භාවනාව දියුණු වෙන එක ගැන හිතුවිලි එනවා. හැබැයි ඒ හිතුවිලි ආවත් අපි දැන් සතිය ඉස්සරහට කියලා මේ සමහිත පවත්වන මේ එන හිතුවිලි වල එක්ක තරඟ නොකරන්න. එහෙනම් මොනාහරි හිතුවිල්ලක් යනවා කියලා දන්නවා. ඊයට මොකද්ද කියලා මතක නැහැ. මොකද්ද කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට තමයි මේ හිතුවිලි වලට තරඟ නොකර ඉඳීමෙන් හිතුවිලි වලට විරුද්ධ නොවී ඉඳීමෙන් අපි ඔහේ නිකන් ඉඳගෙන හිටපුවම හිතුවිලි වලට වෙන කෙන්ගෙඩියක් කරන්න ඇරලා ඕන දෙයක් කරන්න ඇරලා අපි නොදැනුවත්වම දන්නේම නැති අලුත්ම ඒකාග්‍රතාවයකට අලුත්ම සංහිඳියාවට යනවා. ඉතින් ඒ යන පාර තමයි ඔය. ඉතින් ඒව නවත්තන්න යන්න එපා. ඔය තරඟ කරන එක නවත්තපේක ලොකු දෙයක්. ඒක එහෙම්මම තියාගන්න. එතකොට අර වගේ ඔය ඒ වගේ තියෙන මේකයි කියලා කියන්න බැරි ගතිය තවත් අඩුයි. එතන කියවුණා මම කරනවා කියලා. ඒක බලන්න ඇත්තටම මම කරනවද කෙරෙනවද කියලා. ඔව් ඉතින් කෙරෙන දෙයක් නම් ඉතින් දෙන්න එපා හැඳුනුම්පත යාට. ඒකත් තරඟ නොකර ඉඳීමෙන් එයාගේ රැස් බහලා යනවා. සෝඩ බෝතලේ රැස් ගියා වගේ.
මම වෙනුවෙන් තව කෙනෙක් කතා කරගෙන ඇතුලේ මොනවා හරි දෙයක් කරගෙන යනවා. ඔව් ඒ විදිහට තමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. කියන්නේ අපිට පාලනයක් නැහැ. ඒ ඉන්ටර්නල් ඩයලොග් එකේ දැන් කන්ටෙන්ට් එක වෙනස්. ඉස්සර වෙන කන්ටෙන්ට් එකක් තිබ්බේ. ඒකෙන් අල්ලන්න බැලුවා. දැන් මේක තරග කරන්නේ නැහැ. දැන් අලුත් කන්ටෙන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ කන්ටෙන්ට් එකෙන් ඒගොල්ලෝ කතා යනවා. ගියාට මේක මම ගන්නෙ නැහැ. මේවා මොනවාද කියලා නවත්තන්න යන්නේ නැහැ. හොයන්න යන්නේ නැහැ. බලන්න යන්නේ නැහැ. භාවනාවෙන් ඉන්න ඕන නැත්තම් ඵලයන් කියන අදහසෙන් ඉන්න. කරන එකම දේ නිකන් ඉඳගෙන ඉන්නවා. අරය පුළුවන් තරම් බෙරේ ගහනවා. අපි නටන්න. ගහලා ඌට හැම්බත් වෙලා යනවා. එහෙම නැත්තම් ඌ බෙරේ ගහනවා අපිට අන්තිමට ඌ බෙරේ ගහනවද නැද්ද කියලා අපිටම දන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඇටිටියුඩ් චේන්ජ් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඇටිටියුඩ් චේන්ජ් එක වෙන පිළිවෙල තමයි. පොඩ්ඩක් ඉන්න. වන්සරණයි. වෙන තියනවද මොන හරි? Zoom එකේ මොන හරි තියනවද? ඔව් ශ්‍රවණ කතා කරන්න පුළුවන්. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. සක්මනේ නම් ස්වාමීන් වහන්සේ එකෝ එක එනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මෙහෙට නම් හොඳයි. ඔව් මෙහෙ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. සමාවෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ එකෝ එක එනවා. තාම එනවද? සමන කතා කරන තමයි. ශ්‍රවණ කතා කරනකොට එනවා මේ පැත්තේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඕන. ඕකේ. මම කතා කරනකොට එනවනේ. එනවා. ඒකෙන් දෙන්නේ. right off කරන්න බෑ. එතකොට ඇහෙන්නේ. හරි. දැන් කතා කරන්න බෑ. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. නෑ ශ්‍රවණ ඇහෙන්නේ නැහැ. ශ්‍රවණගේ ඇති දෙකක් but we can't hear. ඒ වුණාට සමන අපිට ඇහුණා. සමන කතා කරපු අන්තිම දෙක අපිට ඇහුණා. I don't hear anybody. Okay. Volume card. මෙතනින් disconnect කරලා ඒ කියන්නේ audio එක දැන් කතා කරන්න බෑ. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. නෑ. තාම ඇහෙන්නේ නැහැ. ඇහෙනවා. අනිත් පැයට ඇහෙන්නේ නැහැ. මට ඇහෙන්නේ නැහැ. What's the trouble? තප්පරයක් දෙන්න. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අනිත් පැයට ඇහෙන්නේ නැහැ. ආයෙ කොන් කරන්න. හරි දැන් කතා කරන්න බෑ. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. නෑ ඇහෙන්නේ නැහැ. ඇහෙන්නේ නැද්ද ස්වාමීන්? මේක පොඩ්ඩක් කියන්න. මේක තාමත් කනක් වෙලා නැහැ.
හරි කතා කරනවා. අවසර ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි. එහෙනම්. තාම එක එනවද? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ. දැන් නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි. සමා වෙන්න ඕනේ දැන්. වයසක මිනිස්සුන්ට තාක්ෂණය වැඩි බෑනේ. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. හිස් මුදුනේ සිට තෙරුවන් සරණයි. හිස් මුදුන ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මනේ ලොකු වෙනසක් නැති නිසා මම පර්යංකනේ ටික කියන්නද ස්වාමීන් වහන්සේ? හරි. හිස් මුදුනේ සිට නිරීක්ෂණයට යොමු වී ආස්වාසයට යොමු වෙනවත් සමගම පිට මැදින් ඊතා තද වේදනාවක් හටගත්තා. ආස්වාසයත් ප්‍රාස්වාසයත් නිරීක්ෂණය කරමින්ම වේදනාව දෙසට වේදනාවට නිරීක්ෂණය වූවා. වේදනාවට සතිමත් වෙද්දී ආස්වාසයටද සතිමත් වූවා. මුලදී සියුම් වූ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසය දීර්ඝ වශයෙන් නිරීක්ෂණය වූ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසය ඉතා දිගයි. පසුව සියුම් වන ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයත් සමග කයේ වේදනාවට ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයටද යොමු වූවා. ඉතා තද වේදනාව සියුම් වීමකුත් දැනෙනවත් සමග ගැස්සීමත් සමගම නොදැනෙන තැන සිට නැවත ආබවක් දිස්වූවා. ආස්වාසය ප්‍රාස්වාසයත් ඉතා සියුම් වේදනාවත් ඉතා සියුම්. නැවත වේදනාව ප්‍රකට වෙනවා. නැවත ආස්වාස ප්‍රාස්වාසය සියුම් වෙනවත් සමග වේදනාව සියුම් වෙනවා. නැවත නොදන්නා තැනට ගොස් එන බව දැනෙනවා. ඒ විදිහට තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ දිගටම සිද්ධ වුණේ එදා පර්යංකේ. ඊට සති දෙකකම පර්යංකය සිදු වුණේ ස්වාමීන් වහන්සේ පමණක් දිනයන්හි පැයක පර්යංකය විනාඩි 20ක් පමණ කාලයක් සුළු කාලයක් දිසුවේ. එවිට කයේ වේදනාවක් නැහැ. කයේ වේදනාවක් නැහැ. ඉතා ප්‍රබෝධමත් ගතියක් දැනෙනවා. පිරිසිදු බවක් දිස් වෙනවා. පමණක් දිනයන්හි තවත් විනාඩි 30ක් පමණ පර්යංකේ මම හිතලම නැවත විනාඩි 30ක් පර්යංකේ සිටිනවා. අදිෂ්ඨානයත් වීර්යයෙන් යුතුව පර්යංකේ සිටිද්දී වැඩි කාල සීමාවක් නොදන්නා තැන සිටින බව දිස් වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මා පොඩ්ඩක් පැටලුණා. ඕකේ දැන් දෙකක් කිව්වානේ පර්යංක දෙකක්. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ පර්යංක දෙකේ එකක් පැයක් අනිත් එක පැය භාගයක් වගේ කියන අදහසක් මට ආවේ එහෙමද? නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. පැයක කාලයක් සිටියට පස්සේ තව ඉන්න පුළුවන් කියලා හිතුනාම තව පැය භාගයක් ඉන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ. පැය එකහමාරක පර්යංකයක් ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි කතා කරන්නේ පැය එකහමාරක පර්යංකයක්. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට ඔය සති දෙකක් ඒ වගේ ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි. හොඳයි. එතකොට ඔය පැය එකහමාරේ පර්යංකය කරන්න ඉස්සෙල්ලා පැයක් ඇවිදලා දින්නේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හැමදාම සක්මන පැයක් කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. කොහොමද? එහෙමනම් දැන් ඔය කියපු එකේ මම තව පොඩ්ඩක් විශ්ලේෂණය කරගන්න ඕනේ. මට සමහර තැන්වල පොඩ්ඩක් කැඩි ඇහුනේ. වේදනාවක් ගැන කතා කරුවා. ඒ වේදනාව මොකක්ද කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකක්ද කොහොමද හිස් මුදුනේ වේදනාවක් ගැන කියනවා වගේ මට
ඇහුනේ. එහෙම හරිද? නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. පිට මැදින් ආපු වේදනාව ස්වාමීන් වහන්සේ. එතන වේදනාව එන තැනත් හොඳටම සියුම් වෙලා බලද්දී එන තැන දැක්කා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඊට පස්සේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයටත් වේදනාවටත් හිත යොමු කරා. එතෙන්දී මුලදී ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ ඉතා කෙටිම ආස්වාස ප්‍රාස්වාසය ඉතා දික් වුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඊට පස්සේ හිමින් ආයි නැවත කරද්දී ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයත් වේදනාවත් අර සම මට්ටමේ ඒ විදියට නැති වෙලා යනවා ආයි එනවා ආයි සතිමත් වෙනවා අර එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට ඔය වේදනාව දිගටම තිබුණේ පිටේ ඒ තියෙන ගමන් තමයි ආස්වාද ප්‍රසවාසයටත් හිත ගෙනිච්චේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්. එතකොට දැන් මෙහෙම දෙයක් මට අහන්න සිද්ධ වෙනවා. ආස්වාස ප්‍රස්වාසය ඒ වේදනාවයි දෙකම බැලුවද එහෙම නැත්නම් වේදනාව තියෙද්දී ආස්වාස ප්‍රස්වාසය බැලුවද ආස්වාස ප්‍රස්වාසය තියෙද්දී වේදනාව බැලුවද? නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ තියෙද්දිත් වේදනාව බැලුවා. වේදනාව තියෙද්දිත් ඒ කියන්නේ ඒක වෙන්වෙන්ම නෙමෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අරක බලලා මේක බලනවා මේක බලලා ඒක බලනවා නෙමෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට ඕක බැලුවද දැක්කද? ස්වාමීන් වහන්සේ දැක්කා ස්වාමීන් වහන්සේ. බැලුවා නෙමෙයි දැක්කා. ඔව්. එහෙමනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මට සුද්ධ කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ හිත සමහර වෙලාවට අපිව නොමගාරින්න පුළුවන්. ආස්වාස ප්‍රස්වාසය දිහා බලන් ඉඳලා වේදනාවක් මතුවනා කියලා යම් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් නම් ඒ වෙලාවේ හිත ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ නැහැ. එතකොට අපි වේදනාවේ ඉන්න වෙලාවට ආස්වාස ප්‍රස්වාසය තේරෙන්නේ නැහැ. ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ ඉන්න වෙලාවට 100%ක් ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ ඉන්නවා නම් වේදනාව තේරෙන්නේ නැහැ. හිත එක වෙලාවකට ගන්න එකයි. හැබැයි මේ දෙකෙන්ම අයින් වෙලා සතියට ඉඳ දීලා පැත්තකටලා බලන් ඉන්නවා නම් දෙකම පේන්න පුළුවන්. එතකොට මම හිතනවා ඔය දැන් කියන තත්වය මේ පැත්තකට වෙලා බලන් ඉන්නවා බලන් ඉද්දී මේ ආස්වාස ප්‍රස්වාසයයි වේදනාවයි දෙකම දකින්න කතාවක් තමයි උතුනේ කියවෙන්නේ. එතකොට ඕකේ එක තැනක කියවෙනවා ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ සංසිඳන ගමන් වේදනාවක් සංසිඳනවා කියලා. ඒ කියන්නේ බොහෝ දුරට පැත්තකටලා බලන් ඉන්න කතාවක්. එහෙම තමයි මේකට සත්‍යමත් කරන සත්‍යමත් වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි එකක් අල්ලන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙම හිතියා කියන එකට තව ලක්ෂණයක් තමයි තව වැඩිපුර ඉන්න පුළුවන් වුණාම තව විනාඩි 20ක් හරි බෑ භාගයක් හරි දෙකටම ඉන්නවා කියන එක. එතකොට එහෙම ඉද්දි කතාවක් කියවෙනවා දැන් නොදැනෙන තැනකට යනවා. එතකොට ආය ආස්වාස ප්‍රසවාසයට එනවා ආය වේදනාවට එනවා එහෙම රවුම් යනවා කියලා. මම ඒ තේරුම් ගත්ත හරියද? හරි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්. එතකොට එහෙම රවුම් යද්දී ඒ විදිහට තමයි දැන් අපි මේකේ ඉදිරි ගමනට ලෑස්ති වෙන්නේ ඔය කියන විදිහට. මුලින් එක පටන් ගත්ත ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ වේදනාවයි දෙකම නැති වේගන යන විදිහට නැති වේගන යනවා කියලා කියන්නේ අපි ආස්වාසයට ඇලුම් කරන්නේත් නැහැ වේදනාව එක්ක ගැටෙන්නෙත් නැහැ. ආස්වාසයට ඇලුම් කරන්නේත් නැතුව වේදනාව එක්ක ගැටෙන්නේ නැතුව ගියාම අපි රාග ద్వේෂ මෝහ පොඩ බහිනවා මේ අරමුණ කෙරෙහි තියෙන. දැන් කාම ලෝකයෙන් අයින් වෙලා අරමුණ අල්ලගෙන තියෙන්නේ. අරමුණ කෙරෙහි තමයි රාගයක් ඇති වෙනව නම් ඇති වෙන්න ඕන. අරමුණට විරුද්ධතාවයක් එනවා නම් බාධාවක් එනවා නම් ඒකට තමයි ද්වේෂයක් ඇති වෙන්නේ. දැන් මේ දෙකම වෙන්නේ නැහැ. වේදනාවට ද්වේෂ කරන්නේත් නැහැ. ආස්වාද ප්‍රස්වාසයට ඇලුම් කරන්නේත් නැහැ. එහෙම නොකර ඉද්දී අපිට මේ රාග ద్వේෂ මෝහ නැති වුණාට පස්සේ අපිට රංජනය කරන්න දේවල් නැති වෙනවා. රංජනය කරන්න දේවල් නැති වෙන එක පෙන්වන විදිහ තමයි නොදැනෙන තැනට යනවා කියන එක. ඉතින් ඒක සමහර වෙලාවට ඒ රංජනය නොකිරීම නිසා
හිත ඒකෝදි භාවයට එද්දී හිත තැම්පත් වෙද්දිත් අපිට ওই මුකුත් නොකරන හින්දා මුකුත් නැහැ කියන එක තමයි තේරෙන්නේ. ඉතින් ඒක වරින් වර වෙනවා කියලා කියන්නේ ඉන්න සිටින් එක ඇතුළතදී ඒක සයිකල්ස් යනවා කියලා කියන්නේ. ඒක ඇති වෙනවා නැති වෙනවා ඇති වෙනවා නැති වෙනවා. ඒ ඇති වෙන නැති වෙන ක්‍රියාවලියට ඉඩ දෙන්න. එතකොට ඒක වැඩි වාර ගාණක් වෙන්න ඒක වෙන තැනට නොදැනෙන තැනට යන එක අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔය යන ක්‍රමවේදය හොඳයි. කමන්ට උරුම ක්‍රමවේදය ඒක එහෙමම කරන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මේ පර්යංකේ සක්මනෙත් මොන හරි කියන්න අනිත් දවසේ. එතකොට මේකෙන් මට සමහර අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ පර්යංකේට. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. නිරෝගී සම්පන්නිය ලැබේවා දීර්ඝාෂ. එහෙම වේවා. තරංගණී නෝන. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සක්මන් භාවනාව මුලින්ම දැනෙන්නේ S2කට ඊට පස්සේ මූණට ක්‍රමයෙන් දැනෙනවා. මුළු ශරීරෙම භාවනාවට අනුගත වෙනවා. කකුල තියලා උස්සනකොට කාන්දමකින් ගලවා ගන්නවා වගේ දැනෙන්නේ. කකුල් දෙකේම යම් යටිපතුල් දෙක ඝන වෙනවා. මොනවා හරි අල්ලලා වගේ දැනෙනවා. මේ දිගටම සක්මනේ මොනවා හරි ඇදිලා වගේ දැනෙනවා. දිගටම සක්මනේ යෙදෙනවා. ඒ ආකාරය. හොඳයි. පරයන්කත් කියනවා. භාවනාවට සතිමත් වන විට මුලින්ම දැනෙන්නේ S2කට ඊට පස්සේ මූණට ක්‍රමෙන් ශරීරයට සිහින්ව ඇඟ හිරිවැටෙනවා. සීතල උණුසුම එක විටම දැනෙනවා. ටිකකින් ශරීරය සැහැල්ලු වෙනවා දැනෙනවා. තියෙනවද නැද්ද කියලා නොදැනෙනවා. ඊට ටික වෙලාවකට පසු මේ මහව සැහැල්ලු වෙනවා, සිවුම් වෙනවා, ඈතට යනවා වගේ දැනෙනවා. සමහර වෙලාවට මට හිතෙනවා මේ ශරීරයෙන් අයින් වෙනවද කියලාත් හිතෙනවා. ඉතින් ආයෙ මවම තර්ක කළා භාවනාව නවත්ත ගන්න වෙලාවුත් තියෙනවා. සමහරලාට එහෙම දැනෙන්නෙත් නැහැ. සමහර දවසට සැහැල්ලු වෙනවා, සිවුම් වෙනවා, නිකම්ම ඉන්නවා. මේ වෙලාවට පොඩි සද්දයක් වුණත් මට ලොකුවට ඇහෙනවා. ගැසිලා ගිහින් භාවනාව කැඩෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. උපරිමයටම වගේ යනෝ මේ සිවුම් වෙන එක. ඒ වෙලාවට සිතුවිලි එන්නෙම නැහැ. එහෙම එන්නවත් නිකම්ම ඒ සිතුවිල්ල යටපත් වෙලා භාවනාවේ යෙදෙනවා. ඒ ටික තමයි. හොඳයි. ඉතින් ඔකට ඇත්තටම ඉතින් ඇඟිලි ගහන්න දෙයක් නැහැ. ඔය යන විදිහට යන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ ඒ කරනවා නම් කරගන්න තියෙන දෙයක් තමයි එතන දෙකක් කියවන සමහර වෙලාවට ලොකු සද්දයක් ආවම භාවනාව කැඩෙනවා. සමහර වෙලාවට තර්ක කරලා භාවනාව කඩා ගන්නවා කියලා. අන්න ඒ දෙක විතරක් නැති කරගන්න. එහෙම වෙන්නේ අපේ සතිය පොඩ්ඩක් සතියට වැඩිය සමාධිය ඉස්සරහට ගිහින් තියෙන වෙලාවක තමයි මේ භාවනාව කැඩුණා කියලා කියන්නේ. සතිය ඉස්සරහින් තියෙන වෙලාවක මොන බාධාවක් ඒකත් අපි මෙනෙහි කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඒකත් මේ සතියේ කොටසක් ඇටියට අරගෙන යනවා. එතකොට භාවනාව කැඩෙන්න හේතුවක් නැහැ. භාවනාව කැඩුණා කියලා කියන්නේ අපි සමාධිය ඉස්සරහට තියාගත්තු අදහසක් සමහර වෙලාවට. හැබැයි මම ඒක කිව්වට මම ඒක මේ එහෙමමයිම කියලා කියන්නේ මොකද ඔය වෙන සංසිද්ධිය ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් සියුම් කාරණා එළියට අරගෙන කතා කරනවා. එතකොට සමහර වෙලාවට අපි නොදැනුවත්වම සමාධිය අපේ වෙලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවට තමයි බාධාවක් ආපුවාම භාවනාව කැඩුනා වගේ දැනෙන්නේ. ඒ ඇරෙන්න සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් සතිය තියෙනවා. ඉතින් පුළුවන් තරම් සතිය කියන එකට දැන දීලා ඉස්සරහට අරගෙන කරගෙන යන්න. එතකොට මොන ආවත් මේ අපි ඒක සතියට යට කරගෙන යන්න පුරුදු වෙනවා. හරියට තාර දාලා ගල රෝලකින් තලාගෙන යනවා වගේ මොක ආවත් තලාගෙන යනවා. ඉතින් එහෙම දිගටම කරන්න කියලා තමයි ඉල්ලා සිටින්න වෙන්නේ. පරයන් සක්මනේ එහෙමයි කියන කතා බොහොම හොඳයි. ඒකෙන් කියන්නේ බොහොම හොඳට හිත ඇවිල්ලා තියෙනවා කියන කයට. ඉතින් ඒකේ ඔය දැනෙනවා කියන ආකාරය, ඇල්ලියක් කියන දැනෙන එක
බරට දැනෙන එක, තදට දැනෙන එක, කාන්දමක් වගේ දැනෙනවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේක තව පොඩ්ඩක් අපි මේ සතිය පවත්වද්දී සතිය බලද්දී කරන ස්වභාවයෙන් අයින් වෙලා ඒ අල්ලාගෙන ඉන්න ස්වභාවයේ චුට්ටක් තව තියෙනවා. ඒක තමයි මේ උපාදානය කියලා කියන්නේ. ඒ හින්දා අපි පුළුවන් නම් සක්මනට වෙන්න ඇරලා පැත්තකටලා බලන් ඉන්නවා වගේ කරන්න. එහෙම නැත්නම් අනායාසයෙන් වෙන සක්මන වෙන්න ඇරලා ඔය නිකන් ඉන්න වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. පර්යංකයේදී නිකන් ඉඳගෙන ඇස් වලින් දැනෙනවා, ඊට පස්සේ මූණට දැනෙනවා, ඊට පස්සේ කයට දැනෙනවා කියලා කියන හොඳට ඇඟට බහිනවා. ඒ හොඳට ඇඟට බහිද්දී අපිට පුළුවන් නම් ඒකට වෙන්න ඇරලා පැත්තකට වෙලා ඉන්න. පැත්තකට වුණාම බුදිය ගන්න නරකයි. හොඳ අවදියෙන් බලන් ඉන්න ඕන. මේ බල්කනියේ ඉඳලා මූවි එකක් බලනවා වගේ. එතකොට මේ යම් කරන ස්වභාවයක් තියෙනවා නම් ඔය කරගෙන යන ක්‍රමයේ ඒ කරන ස්වභාවය පොඩ අඩු වෙනවා. කරන ස්වභාවය අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ අපි තදින් අල්ලන් ඉන්න ස්වභාවය අඩු වෙනවා. ඒක අඩු වුණාම ඔක ඊට වැඩිය ගොජ දානවා. ඊට වැඩිය උතුරනවා. එතකොට තව ඉස්සරහට තල්ලු වෙගෙන යනවා. ඉතින් කොහොමත් මම ඔය කොච්චර කච ගාලා කිව්වත් ඒක යන පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒ තම තමන්ගේ උපනිශ්චය සම්පත්වල හැටියට තම තමන්ගේ තියෙන කෙලෙස් දිය වෙන හැටියට තමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් ලොකු දෙයක් කරන්න නෑ. කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි යොක් කරන විදිය දිගටම කරන්න නිතිපතා කරන්න. ඉතින් ඒක සිද්ධ වෙනවා. ඕම යම්. එහෙමයි. ස්වාමීන් වහන්සේට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් අර මේ ඒ පොඩි සාමාන්‍ය ශබ්දවලට මට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේ එහෙම ශබ්ද වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ උපරිමයටම ගිය වෙලාවට මේ gedara පුංචිම වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් භාවනාව යෙදෙන වෙලාවට ඒ ශබ්දවලට ඇහෙන්නෙම නැහැ වගේ. නමුත් අර උපරිමයට ගිය වෙලාවට නම් මේ කුරුල්ලෙක් ඇඬුවත් ඒ චූටි දේවල්මුත් මට හරි ලොකුවට මගේ කන්නේ ගැහුවා වගේ ඇහෙනවා ඒක. අනිත් වෙලාවට ඇහෙන්නේ නැහැ එහෙම. ඒක තමයි එතන මම අදහස් කරන්නේ. ඔව් එතකොට එහෙම වෙන එක කරදරයක්ද නැත්නම් ඒක සතියට රුකුලක්ද? ඒක මට රුකුලක්ම කියන්න බැරි මං ආයෙ පොඩක් පස්සට එන ওই වෙලාවට. ඔව් අන්නේ ඒක තමයි මම මේ පොඩ්ඩක් ඉංගියෙන් වගේ කිව්වේ. ඒ වගේ වෙලාවට අපි සමාධියට පොඩ්ඩක් ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගෙන තියෙනවා. ඒ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවය කැඩෙන හින්දා තමයි ඔය කම්ප්ලේන්ට් එක. ඒක නැත්තම් සද්දයක් ආවහම අපි සතිය ඉස්සරහින් තියන් ඉන්නවනම් ඇහෙනවා. කනේ ඇහෙනවා. කනේ තෙපුල් දීම දැනෙනවා. එච්චරයි. ඉතින් දැන් කොහොමත් සතිය වැඩෙන්න හිත එකලස් වෙන්න හිතේ කුණු අයින් වෙන්න අපේ දේවල් වල තියෙන සංවේදීතාවය වැඩි වෙනවා. ඒ සංවේදීතාවය වැඩි වෙන්න පැය විනාඩිය වගේ දැනෙනවා. නිකන් මීයක් ඇවිදින එක කොටියක් ඇවිදිනවා වගේ දැනෙනවා. එතකොට නිකන් පොඩි පිඟානක් හොදන එක ට්‍රැක්ටරයක් යනවා වගේ ඇහෙනවා. ඉතින් ඒ සංවේදීතාවය වැඩි වුණාම ඉතින් ඒක සමාධියට අපි බාර දීලා තිබුණොත් අරක නිකන් කරදරයක් වෙනවා. සතියට බාර දීලා තිබුණොත් සුදු පාටට හදාගෙන යන මල් දමට නිකන් රෝස පාට මලක් ආවා වගේ මල් දම ලස්සන වෙනවා. එහෙමයි සම්මා. තෙරුවන් සරණයි. ඉනෝෂනෝන. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. සක්මන් භාවනාව ගැන කියනවා. වම දකුණ වශයෙන් පියවරවල් කීපයක් ඉදිරියට කරගෙන යනවා. යද්දී කකුලට සීතලක් දැනෙනවා. ඒ වගේම කකුල ඔසවද්දී ඇලිලා තියෙන කකුල ගලවෙනවා කියලා තමයි තේරෙන්නේ. ආයෙත් කකුල තබද්දී ඇලෙනවා වගේ අදහසක් තමයි දැනෙන්නේ. ඊට පස්සේ කකුල වම් දකුණ ඔසවනවා, ගෙනියනවා, තබනවා ආකාරයට සතිමත් වෙලා යනකොට වම් කකුල ඉසවැද්දී අවසානයේදී මාපටැඟිල්ල
තමයි එසවෙන්නේ කියලා තේරෙනවා. ගෙන යද්දී කකුල සැහැල්ලුවට දැනෙනවා, සමහර පියවරවල සමහර පියවර බරට දැනෙනවා. තබද්දිත් අන්තිමට වදින්නේ මාපට ඇඟිල්ල කියලා එහෙම තේරෙනවා. ඊට පස්සේ බර උකුලට යනවා, උකුලට ගිහලා උකුල තෙරපෙනවා කියලා තව ටිකක් දුරට යද්දී තේරෙනවා. ඊට පස්සේ උකුල පැද්දෙන විදිහට තමයි එතනට තමයි සිත යොමු වෙලා තින්නේ. උකුල වම දකුණ එහෙම උකුල එසවෙනවා, ආයි පහත් වෙනවා විදිහට එතන උකුලටම තමයි සිත යොමු කරගෙන තිබුණේ මේ සක්මන කරගෙන යද්දී. ඒ අර උකුලට දැනෙච්ච තද ගතිය ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඒක තද ගතියක් නොදෙනී ගියා මට. සැහැල්ලු ගතියක් දැනුණා. ඔරුවක් පැද්දෙන ආකාරයට උකුල පැද්දෙනවා චිත යොමු කරගෙන තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන් භාවනාවේ නිරත වෙන්නේ. හොඳයි. ඒ බලලා තියෙන තොරතුරුත් හොඳයි. ඒක කලාගෙන යන ආකාරයත් හොඳයි. ඒකෙන් හුඟක් බලලා තියෙනවා එක පැත්තකින් ආකාර බලලා තියෙනවා අනෙක් පැත්තෙන් සංවේදනා බලලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ආකාර විශේෂයෙන් අපි ආකාර බලන්නේ හිත එකලස් කරගන්න. හිතල එකලස් වුණාට පස්සේ අපි වැඩිපුර අවධානය යන්න ඕන සංවේදනාවට. ඔය බර ගතියට, සැහැල්ලු ගතියට, උණුසුමට, සීතලට, ඒ වගේ ඇලෙන ගතියට, ගැලවෙන ගතියට, ඒ වගේ දේවල් වලට ගියාම තමයි හිත ඇඟට ආවා කියන එකේ ලක්ෂණ. හිත ඇඟට ආවා කියන එකේ මොනවාද සාක්ෂි අපිට තියෙන්නේ. එතකොට ඒ හිතට ඇඟට ආවට පස්සේ ඒක කොච්චර දුරට දැනෙනවද කියලා බලන්න ඕන. ඒ කොච්චර දුරට දැනෙනවද කියන එක තමයි ඔය සඳහන් වුණේ උකුල් ඇටයට එනකම් දැනෙනවා. පස්සේ ඒක දිගටම වෙන්න ඇරියට පස්සේ නිකන් මේක පැද්දෙනවා. නිකන් දෝලනයක් විතරයි. මේක චලනයක් විතරයි. කියන එක තේරෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. එහෙම තේරෙන්න පටන් ගත්තා කියලා කියන්නේ දැන් සක්මනේ පොඩ මේ සක්මන් කරන එක්කෙනා අයින් වෙලා ක්‍රියාවලියට ඉඩ දෙනවා කියන එක. එතකොට ඒක හැමම ටිකටම කරන්න. එතකොට තවත් ඔකේ කරන මම අයින් වෙලා කරන ක්‍රියාවලියට හිත යනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක වෙන්න ඇරලා පැත්තකටලා බලන්න. අනායාසයෙන් සක්මන වෙන්න අරින්න. ඉතින් ඒකට දැන් පසුබිම සකස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක දිගටම කරන්න. එතකොට ඒක දියුණු වෙලා එනවා. සමිනන්ස පරයන්ක භාවනාවේදී මම බිම වාඩි වෙලා භාවනා කරන්න පටන් ගත්තා. කලින් මම ඇත්තටම වපුටුවක වාඩිලා තමයි භාවනා කරේ. බිම වාඩිලා භාවනා කරද්දී මුලින්ම ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස ක්‍රියාවලියට සිත යොමු වෙනවා. ආශ්වාස ඝනට දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ලොකු වායු කදම්බයක් ඇතුළට යනවා. ආයෙ නැවත පිටට එනවා කියලා සිත පිටවගෙන හිටියා. ඒක ආශ්වාසය පටන් ගන්න අවසානය ප්‍රශ්වාසය පටන් ගන්න අවසානය එහෙම දැනුණා. ඊට පස්සේ ක්‍රමයෙන් ආශ්වාස සිහින් වෙලා යනවා, ප්‍රශ්වාස සිහින් වෙනවා එහෙමත් තේරුණා. ඒ අර මුලදී මට නාහෙට දැවිල්ලක් වගේ තමයි ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස දැනෙන්නේ. ප්‍රශ්වාසය තමයි ටිකක් දිගට දැනෙන්නේ, හොඳට දැනෙන්නේ ආශ්වාසයට වඩා. ඊපස්සේ ක්‍රමයෙන් ආශ්වාස ඒක සිහින් වෙලා ගිහිල්ලා ආශ්වාසය නොදෙනී යනවා. ඊට පස්සේ නොදෙනී ගිහිල්ලා මට කෆ උස් පහත් වෙනවා කියලා තේරෙනවා. වහන්සේ මට ගිය වාර කිව්වා එතන ගැන බලන්න කියලා. ඊට පස්සේ එතන ගැන බලනකොට මට ඒකත් නොදෙනී යනවා. ඒ කියන්නේ එහෙම ඊට පස්සේ ඒකත් නතර වුණා කියලා තේරුණා. ඊට පස්සේ මට දැනෙනවා බඩේ උස් පහත් වෙනවා. එතනින් හුස්ම ගන්නවා කියලා. එතන මට එතන බඩ කියන්නේ බටයක් වගේ වෙලා මේ අපහසුතාවයක් දැනුණා. එතනත් මම බලාගෙන ඉන්නේ මට ඒකත් නැති වෙලා ගියා. ගිහලා දැන් මට මොකොත්ම දැනෙන්නේ නැහැ. කය විතරක් තියෙනවා කියලා තේරෙනවා. හුස්ම ගැනීම ගැන අවධානයක් හුස්ම ගන්නවා කියලා තේරෙන්නේ. හැබැයි මගේ අතරට මගේ හිත යනවා දැන් නාසය ළඟටත් යනවා හුස්ම දැනෙනවද කියලා බලන්න. ඒක මට එහෙම හිතුණා. ඊට පස්සේ මම මොකොන්ද දැනෙන්නේ. පස්සේ දැඩි ලෙස වේදනාව දැනුණා. කකුල නවාගෙන ඉඳපු එකේ වේදනාව දැඩි ලෙස දැනුණා. ඒක මට එතන ඒක වේදනාව නැති කරගන්නම බැරි වුණා. මම එතනට අවධානය යොමු කරගෙන හිටියා. විනාඩි 45කට භාවනාව
කරනවා කියලා අලාම් එක තිබ්බත් මට විනාඩි 5කට කලින් මට එතනින් භාවනාවෙන් අයින් වෙන්න උනා. මට එතන මේක කරගෙන යන්නම බැරි වුණා. ඊට පස්සේ අද නම් මම ඇත්තම ඇඳේ වාඩි වෙලා හිටියේ කකුල බිම තියාගෙන අර බිම වාඩි වෙලා මට ඒක කරගන්න බැහැ කියලා හිතුවා නේද? අද නම් මට එහෙම අවද වේදනාව එහෙම දැනුනේ නැහැ මොකද ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස ක්‍රියාවලිය අර විදිහට නැති වෙලා ගිහිල්ලා එතන මොකොත් නැතිවත් තියෙනවා. හැබැයි ආයි නැවත මට සියුම් විදියට නාසයෙන් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස දැනෙනව නොදැනෙනව මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. නැවත මොකොත්ම නොදැනී යනවා. එහෙම මාරුවෙන් මාරුවට වගේ එහෙම ගතියක් තමයි අද එන්නේ. හොඳයි. ඔය දෙකම කරපු ක්‍රම දෙකම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් මේ ගමනේ යද්දී අපි පොඩ්ඩක් යකාමක් වෙන්න ඕනේ. යකාමක් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඕන එකකට මුණ දෙන්න ලෑස්ති වෙලා යන්න ඕනේ. එතකොට මේ ඔය වේදනාවට පොඩ්ඩක් පුරතල් වෙලා ඇඳට ගිය එක ඒ තරම්ම අනුමත කරන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඉතින් එතනත් ලොකු කරදරයක් වෙලා නැහැ. එතන පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගිහින් තියෙනවා. එතනත් දෝලනය දැකලා තියෙනවා. ඉතින් Tamante එක වඩා කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඒක කෙරුවට කමක් නැහැ. හැබැයි වේදනාව ඉවර නැහැ. අර බිම ඉඳගත්යෙන් සිද්ධ වෙලා තිබෙන හොඳටම කය ගෙවුනට පස්සේ ඊළඟ chapter එක naturally පෙරළුණා. ඒක ස්වභාවයෙන්ම ඊළඟ chapter එක කයෙන් පස්සේ වේදනාව ආවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 5ක් එක තිබිලා නැගිට්ටත් කමක් නැහැ. දැන් දොරට තට්ටු කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට තව විනාඩිය වැඩ කරගන්න එක විතරයි තියෙන්නේ. විනාඩි 45 වෙන්න. ඉතින් ඒ හින්දා ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ වේදනාවට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හැබැයි ඇඳේ ඉඳගෙන කෙරුවා කියන වෙලාවේදී කකුලේ වේදනාවක් ආවේ නැති වුණාට දැකලා තියෙනවා ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ ගෙවෙනකන් ඉඳලා ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ ගෙවුනට පස්සේ මොකුත් නැති තැනදී එතනට සතිමත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ සතිමත් වුණාට පස්සේ ආයෙ නැවත පොඩ්ඩක් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ එනවා බලලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසය නැති වුණාට පස්සේ කලබල නොවි ඒ වෙන තැනට ප්‍රකට වෙන දෙයට හිත තියාගෙන ඉන්න මානසිකත්වයේ දියුණු වෙලා තියෙනවා. නාසිකාග්‍රේ බලන් ඉඳලා නාසිකාග්‍රේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසය ගෙවිලා ගියාට පස්සේ දැනෙන්නේ නැතුව ගියාට පස්සේ පපුව ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පපුව දැනෙන්නේ නැතුව ගියාට පස්සේ යටිබරය ඇවිල්ලා තියෙනවා. යටිබරය ආවට පස්සේ ඊට පස්සේ ඒක දිහා බලන් ඉඳලා ඒක නැතිලා ගියාට පස්සේ ඊළඟ එපිසෝඩ් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම ප්‍රකට වෙන දේ බලන් ඉන්න පුළුවන් මානසිකත්වයක් තියෙන නිසා ওই දෙකෙන් මොක ගත්තත් කමක් නැහැ. අරගෙන එක ක්‍රමයක් අරගෙන දිගටම කරන්න. එතකොට මේ ඔතෙන්දී වැදගත්ම වෙන දේ තමයි නොදැනෙන ආස්වාද ප්‍රස්වාසයේ නොදැනී ගියාට පස්සේ හිතාමතා කිසිවක් නොකර ඉන්න හිතා ගන්න. ඒ කියන්නේ පෝරගේ ලෑල්ල ඇද්දට පස්සේ වැටෙන්නේ නැතුව ඉන්න බෙල්ලට තොණ්ඩුව වැටෙන්නේ නැතුව ඉන්න බලාගෙන ඉන්න. ඒක හරියට කියනවා නම් දැන් අපි මේ සීනුව ගහපුවාම සීනුවේ සද්ද ඉවර වුණාට පස්සේ සද්ද නැති වුණාට අපිට අහගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒ සද්ද නැතුව අහගෙන ඉන්න පුළුවන් තත්වය තමයි ඇති වෙන්න ඕන. ඒක තමයි ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ නැතුව ගියට පස්සේ බලන් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. තේරුණාද දන්නේ? තේරුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙමයි. මට මේ මාසවල කොවිඩ් හැදිලා ගෙදර ඉන්නේ මම ඒක නිසා භාවනා කරන්න මට ඒක සෑහෙන ආශිර්වාදයක් වුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉක්මන් සුවය ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ ඒ කොවිඩ් තියෙද්දි කරන්න පුළුවන් නේද? පුළුවන් සයනස මට එහෙම උට අමාරුන්නේ මුල් දවස් දෙක තුනේ තමයි අපහසුතාවයේ තිබුණේ. ඉතින් මම ඒ නිසා ඇත්තට භාවනාවට වැඩි කාලයක් යොමු කරන්න මට ඒක සෑහෙන ආශිර්වාදයක් වුණා. නෑ ඇත්තට ඒක තමයි කරන්න ඕන. මොකද මේ කොවිඩ් වලදී
මානසිකව ශක්තිමත් නම් එතකොට අපිට හුඟා ලොකු ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා හිත කයට ගන්න ඒ තියෙන වේදනාවත් එක්ක. එතකොට මේ හිත කයට ගත්තාම මේ වේදනාව හරහා යන්න පුළුවන් නම් ලොකු මානසික ශක්තියක් ඇති වෙනවා. ඒකම මම හිතන්නේ බොහෝ දුරට අපේ ප්‍රතික්‍රියාවක් නැති නිසා අපේ වෙන සෙල්ස් මට වැඩි ඔයා දන්නවා ඇති. හෙල්ති සෙල්ස් ඇති වෙනවා මේ තියෙන එක එක්ක ෆයිට් කරන්න. එහෙමයි. තෙරුවන් සරණයි. වහන්සේ දෙන පිරෝගී සෙමන දේවා මොකම් පිංසිත වෙන තිරස. එසේම වේවා එසේම වේවා. චූට්ටක් ඉන්න දේවිකා මට තප්පරයක් දෙන්න. හොඳයි දීපිකා. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. සක්මන ස්වාමීන් වහන්සේ මම සක්මනේ යෙදෙන විට මුලින්ම වම් දකුණ කියලා යන විට මේ පොළවේ සීතල දැනෙනවා පාද දෙකටම. වම් මැලයට බර වී ගමන් කරන ආකාරයක් දුටුවා. වම් පාදයේ වැඩිපුර වේලාවක් තත්පර 4ක් පමණ පොළවේ රැඳී තිබුණා. දකුණු පාදයේ ඊට වඩා අඩුවෙන් තත්පර 2ක් විතර වගේ තමයි පොළවේ රැඳී තිබෙන්නේ. ගමනට බාධාවක් ලෙස දකුණු කකුල තියන්නේ වම් පාදයේ ඉස්සරහින්. එතකොට පැටලෙන්න හදමින් ගමන් කරනවා. වැඩිපුර මේ හැපෙන්නේ බඩුවල එහෙම වම් පැත්තෙන් තමයි. ටිකක් වෙලාවක් යන විට නිදිමත ගතියක් වගේ ඇවිල්ලා සක්මන නැවතිලා එක තැන ඉඳලා තිබුණා. ඒ අතරතුර ආපස්සටත් කකුල් තිය වෙනවා. වම් පාදයේ පමණක් බත් කෙන්ඩේ වේදනාවක් දැනුණා. මම යොදාගත් වෙලාව දිගටම කරගෙන ගියා ස්වාමීන් වහන්සේ. පරයන්කයක් කියන්නේ? පරයන්කේදී හිස ඍජුව තබාගෙන අදිෂ්ඨානයෙන් යුතුව පරයන්කේදී සිටිනවා. හිසේ සිට දෙපතුලට දෙපතුලේ සිට හිසට සිත යෙදුවාට පසු ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසය ගැන නාසිකාග්‍රේ හිත තබාගෙන සිටියා. සමහර දවසට මට දැනුණා නාසයේ වම් පැත්තෙන් පමණයි ආශ්වාසය ප්‍රශ්වාසය වෙන්නේ. ආශ්වාසයට වඩා ප්‍රශ්වාසයේ කෙටි බවත් ඒ දෙක අතර හිඩසක් තියෙන බවත් දුටුවා. ප්‍රශ්වාසයේදී පමණ සියුම් හඬක් අර පැපොල් බටයකට තිබෙනවා වගේ පොඩි ශබ්දයකුත් ඇහුණා. ටික වේලාවකින් ඉඳා සැහැල්ලු බවක් දැනුණා. මට හරියට දැනුනේ දැන් නාසිකාග්‍රයෙන් පහළට ටෝච් එකක් ඇල්ලුවොත් මේ ඒ ආලෝකයේ වැටෙන හරියට විතර ඇඟ සැහැල්ලු වෙලා ගියා. මුලින් අත් දෙකෙන් පටන් ගන්න මුළු ඇඟම සැහැල්ලු වෙලා තිබුණා. විනාඩි 45ක් පමණ මම සාමාන්‍යයෙන් යොදාගෙන කරන්නේ. කකුල් දෙක මේ සමහර දවසට විනාඩි 45ම ඉන්න පුළුවන්. සමහර දවසට දනිස්සෙන් පහළ කොටස ගල් වෙලා ඊතල වෙලා හිරිවැටලා බොහොම අමාරුවෙන් 45 සමහර දවසට ඉවර කරගන්න බැරි වෙනවා. එතකොට බැලුවාම තියෙන්නේ විනාඩි තව 3ක් විතර වගේ. පුළුවන් තරම් ඉවසලා බැලුවත් විනාඩි 45ක් විතර වගේ තියෙන්නේ. වේලාව ඉවර වුණාම කකුල් දෙක අමාරුවෙන් දික් කළා මේ එතකොට කකුල් හරියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. ඕකේ සක්මනේ බොහොම හොඳට කියවෙනවා සක්මනට වෙන්න ඇරලා තමන් අයින් වෙනවා කියන එක. ඇවිදිනවා කියන සංඥාවෙන් අයින් වෙනවා. ඇවිදිනවා කියන සංස්කාරයෙන් අයින් වෙනවා කියන එක සඳහන් වෙනවා. මොකද උස්සන කකුල ඉස්සරහට යනවද පස්සට යනවද කියලා නැහැ. ඒ කරන චේතනාත්මක බව අයින් වෙනවා. චේතනාත්මක බව අයින් වෙනවා කියලා කියන්නේ කරන මම අයින් වෙනවා කියන එක. ඒක හින්දා තමයි උස්සන කකුල පස්සට යන්නේ. චේතනාත්මක බව අයින් වෙන හින්දා තමයි සක්මන ගිහින් නැවතිලා හිටගෙන ඉන්නේ.
ඉතින් ඒකම අරගෙන පර්යංකයට ඇවිල්ලා පර්යංකයේ හිටියාම කය හරහා ගිහින් දැන් ඊළඟ chapter එකට ඊළඟ ඡේදය පෙරලෙන්න හදන්නේ වේදනාවට. ඉතින් එතනදී පොඩ්ඩක් ඒ හන්දියේදී තව පොඩ්ඩක් හිතේ ධෛර්යය අවශ්‍යයි. දැන් ඔය ආස්වාස ප්‍රස්වාස බලාගෙන හිටියා වගේ ආතල් නැහැ එතන. කයට හිත ආවා කියලා කියන්නේ කයේ අපිට වැඩිපුරම තියෙන්නේ මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වල ක්‍රියාකාරීත්වය. මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන ටික එක තැනක තියාගෙන හිතීමෙන් අපි කරන්නේ මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ මෙච්චර වෙලා වැඩකරන්න ඉල්ලපු ඉන්ධන සපයන්න නැතුව ඉන්න එක. මේක වැඩකරන්න ඉල්ලන ඉන්ධන තමයි කාමයට යන එක. එහෙම නැත්නම් ගස්ඨණයට යන එක. ඉතින් මේ දෙකම නැතුව ඉද්දී අරවට ඉන්න බෑ. ඒ ඉන්න බැරි ගතිය තමයි ඔය වේදනාව හැටියට එළියට දාන්නේ. නැකිටලා ඵලයන් කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒක තමයි විනාඩි 2ක් තියෙද්දි විනාඩි 3ක් තියෙද්දි අපිට ඉවසන්න බෑ කියලා කියන්නේ ඒකයි. කකුල දිගෑරපු ගමන් කතන්දර ඔක්කොම නෑ, කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. දිගාරින්න ඕනෙත් නැත්නම් සමහරලාට දිගාරින්න හිතපු ගමන් මේ කකුලේ වේදනාව චුට්ටක් අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒක එතන තියෙන්නේ මේ අමු මායාවක්. හැබැයි ඒ වෙලාවට හිතෙන්නේ මායාවක් නෙමෙයි. දැන් මේ කකුල විගිනි ගත්ත, දැන් පැලුණා, දැන් මරුණා කියලා තමයි හිතෙන්නේ. කොහොම වුණත් එතනට එන එක ලොකු දෙයක්. ඉතින් ඔය විනාඩි 45 වේදනාව ආවට පස්සේ මුකුත්ම කරන්න එපා. දැන් මම මේ කිසිම දෙයකට හිත දාන්නත් එපා. මම බෙල් එක වදිනකන් ඉඳගෙන ඉන්නවා කියන එක විතරක් කරන්න. එහෙම ඉඳලා වේදනාව තියෙද්දි විනාඩි 45 ඉන්න එක දිගටම කරගන්න පුළුවන් වුණොත් මම කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා තව විනාඩි 5ක් වැඩි කරන්න කියලා. මොකද මේ දැන් කය ප්‍රගුණ කරන්න අපිට විනාඩි 40ක් විතර යනවා. ඊට පස්සේ වේදනාවට ආවට පස්සේ වේදනාව ප්‍රගුණ කරන්න අපිට තව ටිකක් කාලය අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ කාලය රසවත් නැහැ. රසවත් නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා භාවනාව නවත්තන්න එපා. වේදනාවට හිත දාලා අපි වේදනාව හරියට ඔය කයට ගන්නවා වගේම හිත වේදනාවටත් ගත්තොත් හිත වේදනාවට ගන්නවා කියලා කියන්නේ තියෙන වේදනාවට ප්‍රතික්‍රියා නොකර ඉන්න. වේදනාවට ප්‍රතික්‍රියා නොකර හිටියොත් කයේ දැනුණා වගේ නෙමෙයි ඊට වැඩි ලොකු පිම්මක් තියෙනවා. මොකද මේ කන්ද නගින්න අමාරුයි. නැග්ගට පස්සේ දකින්න තියෙන ප්‍රදේශය බොහොම විශාලයි. බිමේ ඉඳන් බලනවා වගේ නෙමෙයි. හින්දා තමයි කයේ ඉඳලා වේදනාවට අනේක මිහිරි නෑ. හැබැයි ගියාට පස්සේ අපි දන්නේ නැති පරාසයක් අහු වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඉස්සෙල්ලා ওই විනාඩි 45 කොහොම හරි කාගෙන ඉන්න බලන්න විනාඩිය වැඩි කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක සුමානයක් දෙකක් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් අපි විනාඩි 5ක් වැඩි කරමු කියලා අපි ගිවිසුමක් ගහමු. කමන්නේ නැද්ද? හොඳයි සාමිනාස මට ඉස්සෙල්ලා කියන්න බැරුණා ගිය සතියේ මම කමටහන් දෙද්දී මම කිව්වා සාමිනාස අර මම පාවි හරි ඒ වගේ සැහැල්ලුවට තියනවා කියලා ඔබ වහන්සේ මට කිව්වා අරමුණට සිත දාන්න කියලා. මේ පස්සේ මම සමන්චන්දිකත් එක්කත් කතා කළා සාමිනාස අර පාවි ඉන්න එක තියලා ඊට පස්සේ මේ අපහු ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසය ගැන සිත යොදාගෙන හිටියා. ඒ අතරේ අර ඉවර වෙන්න කිව්වා තමයි කකුලේ අමාරු ආවේ. හොඳයි ඕක තමයි මට කරන්න ඕන කරලා තිබ්බේ. ඒ පාවි ඉන්න ගතිය ඒක තමයි මට මතකයි. කොහොම මේ ඔයිට වෙනස් කමටහනක් තමයි මේට ඉස්සෙල්ලා දුන්නේ කියලා මට යන්තම් ඡායාව වගේ මතකයි. මොකද කියපුවා මතකයි කවුද කිව්වේ කියලා මතක නැහැ. මේ ඒක තමයි මට කරන්න ඕන කරලා තිබුණේ. අතන පාවි ඉන්නවා කියලා කියන්නේ අපි එතන කයට හිත ආවට පස්සේ කාම ලෝකයෙන් අයින් වුණාට පස්සේ අපිට තියෙන ප්‍රීති සුඛය අපි විඳ ඉන්නවා. ඒකට ඒ විඳ ඉඳ ඉඩ දුන්නොත් අපි කවදාවත් ඊළඟ පිටුව පෙරලා ගන්න නැහැ. ඉතින් අරක කඩලා දාන්න තමයි මට අවශ්‍ය කරලා තිබුණේ. ඒක දන්නවනේ ඒක එන විදිහ දන්නවා, ඒක කරන විදිහ දන්නවා. ඒ හැකියාව අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට වැඩිය
මීට වැඩිය ඉස්සරහට ගිය දෙයක් කරන්න. ඒක තමයි දැන් ඒ පිටුව පෙරලීගෙන යන්නේ. ඉතින් දැන් ගිවිසුමට අසං කෙරුවේ නෑ තාම. හොඳයි සායනස. එහෙම කරන්න බලන්න. හරි. ඔන්සේට නිරෝගී සුවයම ලැබේවා. තෙරුවන් සරණයි. අපේ කාලේ නම් ඉක්ම ගිහින් තියෙනවා. කාට හරි මොන හරි තව කියන්න දෙයක් තියෙනවද? දෙවෙනි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ගත්ත හැකි. ඉක්මනට එහෙම නැත්නම් අපිට වැඩසටහන නිමා කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. වැඩසටහන නිමා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම මතක් කරන්න කැමති අපේ විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පින්වත් මහත්ම මහත්මීන් වෙනුවෙන් පවත්වන ඊළඟ වැඩසටහන තියෙන්නේ සෙනසුරාදා හවස 6ට බ්‍රිස්බේන් වෙලාවෙන් ලංකාවේ වෙලාවෙන් 9ට. ඒක තියෙන්නේ මේ තියෙන Zoom link එකේ නෙමෙයි. ඒ සමහිත link එකේ. ඉතින් පුළුවන් අයට ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේම මෙතන ඉන්න අයටත් බ්‍රිස්බේන් ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් විශේෂයෙන් බ්‍රිස්බේන් වලින් සම්බන්ධ වෙන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට මතක් කරන්න කැමති අපි ඔක්තෝබර් මාසේ පටන් ගන්නවා වැඩසටහනක් දවස් 3ක අනේවාසික අර්ධකාලීන වැඩසටහනක් ඔක්තෝබර් 2 3 4 ඒ පුළුවන් කට්ටියට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලොත් සම්බන්ධ වෙන්න අපි ඒකේ ලියාපදිංචි කිරීමක් කරනවා ලියාපදිංචි කිරීම ඉදිරියේදී ලැබෙන්න සලස්වනවා කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ මතක් කිරීමත් එක්ක අපි මේ කරගත්තා වූ සියලුම කුසල් ධනාත්මක කම්පන චංචල වේග විශ්ව සත්‍යය එක්ක බෙදාගමු. ඒ බෙදා ගැනීම සඳහා අපි මුලින්ම මතක් කරමු තුලගුරු අමාමෑණියන් පෙරම් පුරණ කාලයේ ඉඳලා සත්වයේ උන්වහන්සේට අප උපස්ථාන කරලා පින් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න නම් ඒ සියලුම සත්වයින්ටත් බුද්ධ වචනේ අපිටක් දක්වා ගේන්න යම් සත්වයේ අප උපස්ථාන කරලා මහන්සි වෙලා තියෙනවා නම් ඒ සියලුම සත්වයින්ටත් අපේ ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේටත් උන්වහන්සේ රැක බලා ගන්නා සියලුම සත්වයින්ටත් අන්සලේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් උන්වහන්සේලා රැක බලා ගන්නා සියලුම සත්වයින්ටත් මේ වගේ වැඩසටහන් සංවිධානය කරන්න ලංකාවේ වගේම ඔස්ට්‍රේලියාවේ මේවට සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කටයුතු කරන සියලුම මහත්ම මහත්මීන්ටත් මේ වගේ දේවල් කරගෙන යන්න අපේ ගෙවල් වලින් ලැබෙන අම්මලා තාත්තලාගෙන් දුව දරුවන්ගෙන් අමුස්තමියන්ගෙන් ලැබෙන සහයෝගයට ඒ සියලුම දෙනාටත් තමන්ගේ සසර ගමන කෙටි කර ගන්නා ගමන් ශාසන කටයුතු යෙදෙන මේ සියලුම පින්වත් මහත්ම මහත්මීන්ට ගෙම මේවා දැකලා යම් සත්වයක් දුර හෝල් වේවා ළඟ වේවා මනුෂ්‍ය වේවා අමනුෂ්‍ය වේවා සාදු කියලා ප්‍රීතියට ප්‍රමෝදයට පත් වෙලා අනුමෝදන් වෙනවා නම් මේ සියලුම සත්වයින්ට මේ කුසල් අනුමෝදන් වේවා කියන ශීර්ෂයෙන් ඊතාවතා දීගත සත්‍යයනා කරමු. ඊතාවතා චම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සම්ප සම්පත්ති සිද්ධියා. ඊතාවතා චම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සම්ප සම්පත්ති සිද්ධියා. ඊතාවතා චම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ දේශනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාවකං. ඉදං හෝ ඥාතේනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං හෝ ඥාතේනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමු සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමු
සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය සාදු 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 සියලු දෙනාටම පෙරවන් සරණයි